हेलो मित्रों, विद्युत स्थितिमान અને કેપેસિટરનું લેક્ચર નંબર 9 લેક્ચર નંબર 8 માં આપણે જોયું પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કે બે પ્લેટો વચ્ચે શૂન્યાવકાશ હોય તો કેપેસિટન્સનું સૂત્ર A એપ્સિલોન 0/d અને જો ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકવામાં આવે તો કેપેસિટન્સ C ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ CK, કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય K ઘણું થઈ જાય છે। એમાં આપણે એ પણ જોયું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કેમાં ભાગનું થાય, विद्युत स्थितिमान ए पण के में भागनु थाय अने केपेसिटन्स के घणुं थाय। ओके, आज आपणे जोईशुं खास महत्वनुं केपेसिटरोनुं श्रेणी अने समांतर जोडाण। धोरण 10 नी अंदर तमे अवरोधनुं श्रेणी समांतर जोडाण शीखी गया छो। ख्याल पण हशे तमने अवरोधनुं श्रेणी जोडाणनुं सूत्र हतुं R बराबर R1 प्लस R2 અને અવરોધોનું સમાંતર જોડાણનું સૂત્ર હતું 1/r બરાબર 1/r1 પ્લસ 1/r2। મિત્રો ખાસ મહત્વનો મુદ્દો એટલા માટે કે મોટાભાગના MCQs એક્ઝામ્પલ અવરોધના ચેપ્ટર નંબર 3માં અને કેપેસિટરમાં અને આગળ જતાં પણ કોઈપણ ચેપ્ટરમાં આનો ઉપયોગ થાય છે, કોઈપણ ચેપ્ટરમાં આનો ઉપયોગ થશે। ખાસ સમજીશું। કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ સમાંતર જોડાણ સમજતા પહેલાં શ્રેણી જોડાણ એટલે શું સમજી લઈએ। ओके, बुकनी थियरी पसी जुईए। आपणे जनरली आपणो प्रश्न है श्रेणी जोड़ाण एटले शुं, तो श्रेणी अने समांतर जोड़ाणनी एक सिम्पल डेफिनेशन समझवानी छे। पहला आपणे आपणी रीते दाखला तरीके मारी पासे अहींया ए छे अने आ अंतिम बिंदु बी छे। समझवा माटे 100 जेटला विद्यार्थीओ अहींया आपणे छीए, 100 विद्यार्थीओ, अने एवुं कीधुं के भाई ए थी बी पासे आपणे जवुं छे। 100 विद्यार्थीओ छे, एक ज रस्तो ए थी बी पासे जवानो एक ज रस्तो है। अने एथी शिक्षके कीधुं के भाई अहींथी ए थी बी पासे 100 विद्यार्थीओने जवानुं छे। तो प्रश्न थाय के 100 विद्यार्थीओ कोई वखते पी पासे आवशे। आ बिंदु लई लीए, चलो पी क्यू अने आर। तो मित्रों बिंदु पी पासेथी पसार थता विद्यार्थीओनी संख्या केटली हशे? 100। क्यू पासेथी पण 100 अने आर पासेथी पण 100। बराबर समझो, कारण कि रस्तो एक ज छे। एनो मतलब कि ए थी बी पासे जवा माटेनो रस्तो एक ज होय तो जेटला विद्यार्थीओ अहींया हशे बधा ए ज रस्ते जवाना। तो अहींया आपणे पी पासे कोई दुकानदार होय तो ए दुकानदारना दुकान आगळथी निकळता विद्यार्थीओनी संख्या 100। क्यू पासे कोई व्यक्ति हशे तो एनी पण गणतरीमां केटला आवशे? 100। अने आर पासे पण आर पासेथी पसार थता विद्यार्थीओनी संख्या पण 100। मतलब अहींया विद्यार्थीओनी संख्या एटले जथ्थो, बधी जग्याएथी पसार थतो जथ्थो 100। ओके, हवे अहींथी जेम जेम आपणे आगळ जता जईशुं तेम तेम अहींया 100 विद्यार्थीओ छे। समजी लो कि आ 5 किलोमीटरनो रस्तो छे, जस्ट समजवा माटे। तो 100 विद्यार्थीओ अहींथी सवारे चा नास्तो करीने फ्रेश थईने स्टेमिना बोर्नविटा पीने अहींया ऊभा छे, उतारी लईए। अने 100 विद्यार्थीओ चालता 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 बी सीडी पासे आवे छे। तो अहींथी पी पासे आवशे तो एमनी पासे 100 जूल 100 विद्यार्थीओनी ऊर्जा पण हूँ लई लऊं 100 जूल, समझवा माटे, जस्ट समझवा माटे। तो आ विद्यार्थीओ चालता चालता अहींया आवशे तो पी पासे शुं एमनी ऊर्जा 100 जूल हशे? ना, जेम जेम आगळ जता जशे तेम तेम काम थशे अने पोतानी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी वपराती जशे तो अहीं ऊर्जा ओછી। संख्या केटली? विद्यार्थीओ तो 100 ना 100, परंतु अहीं ऊर्जा ओછી थशे, अहीं ऊर्जा ओછી थशे, अहीं ऊर्जा ओછી थशे। तो बे वस्तु आपणे समजी लीए विद्युतना संदर्भमां। जेने आपणे वीजभार कहीए छीए ए वीजभार असलमां इलेक्ट्रॉननो जथ्थो छे अने जेने विद्युत स्थितिमान कहीए छीए असलमां विद्युत स्थितिमान मापी शकाय नहीं, विद्युत स्थितिमाननो तफावत मापी शकाय। वारंवार आपणे एनो शब्द वापरीशुं नहीं। विद्युत स्थितिमानना तफावतने कहीशुं पोटेन्शियल डिफरंट, V वडे पण दर्शावी शकीए। तो ए विद्युत स्थितिमान एटले शुं? एकम वीजभारनी ऊर्जा। तो वीजभार एक प्रकारनो जथ्थो है, वीजभार क्यू, अने विद्युत स्थितिमानी शुं छे? एकम वीजभारने अनंत अंतरेथी लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य, कार्य एटले ऊर्जा। तो मित्रों जथ्थो एटले क्यू। क्यू केवो रह्यो? अचर। विद्यार्थीओनी संख्या अचर। इलेक्ट्रॉन माटे समझीए। चलो आज वस्तु हवे हूँ तमने कहूँ ए अहींथी ए थी बी जवानुं छे। अवरोधना माटे समजावुं तमने ख्याल आवे। अहींया एक अवरोध छे R1, बीजो अवरोध छे R2, त्रीजो अवरोध छे तो R1, R2, R3। हवे अहींथी आपणे 100 इलेक्ट्रॉन आ दिशामां गति कराईए
તો આમાંથી અવરોધમાંથી પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 100. આમાંથી પણ પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોન 100. ક્યુની કિંમત બધી જગ્યાએ કેવી? સરખી. કેમ? રસ્તો એક જ છે ભાઈ. એક જ રસ્તો હોવાના કારણે બધા ઇલેક્ટ્રોન આ રસ્તા ઉપરથી જ પસાર થશે. તો દરેક બિંદુ પાસે ક્યુની કિંમત કેવી? અચળ. અને જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોન આગળ જતા જશે તેમ તેમ પોતાની ઉર્જા ઘટતી જશે, ઉર્જામાં ફેરફાર થશે. તો આ બિંદુ પાસે કરતાં આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમજો અહીંયા અહીંથી ગયા તો 90 જૂલ ઉર્જા થઈ ગઈ, ફરીથી આટલે ગયા તો 80 જૂલ ઉર્જા થઈ ગઈ. જેમ જેમ આગળ જઈશું એમ ઉર્જા વપરાતી જશે અવરોધની વિરુદ્ધ કામ કરવામાં. તો આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1, આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2. તો શ્રેણી જોડાણની વ્યાખ્યા હું મારી રીતે આવું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે શ્રેણી જોડાણ સિરીઝમાં જોડાણ એને કહેવાય કે જેમાં Q અચળ હોય. બરાબર સમજી લેજો. Q અચળ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન V બદલાય. શ્રેણી જોડાણ એટલે એવું જોડાણ કે જેમાં રસ્તો એક જ હોય, સિંગલ રસ્તા ઉપર Qની કિંમત અચળ હોય, Vની કિંમત બદલાય. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે સમાંતર જોડાણ. સમાંતર જોડાણમાં શું થશે? એના જ વસ્તુ એ બિંદુ, અહીંયા બી બિંદુ 5 કિલોમીટર દૂર, અને એમ કીધું ભાઈ અહીંયા 100 વિદ્યાર્થીઓ છે, કોઈ રેલી કાઢવાની છે, ચલો આપણી સ્કૂલમાંથી જ રેલી કાઢવાની છે, અને એવું કીધું કે એથી બી પાસે જવાનું છે, સ્કૂલથી રાજકમલ પેટ્રોલ પંપ જવાનું છે. હવે પ્રશ્ન એ થયો કે એના માટે રસ્તાઓ ઘણા બધા છે, ઉધારી લઈએ, અને કોઈ શિક્ષકે સૂચના આપી ભાઈ આપણે બી પાસે પહોંચવાનું. એવું નથી કે તું આ રસ્તા પરથી જ જવાનું, 3 રસ્તા છે. તો મિત્રો અહીંથી 100 વિદ્યાર્થીઓ હશે તો કોઈ વિદ્યાર્થીઓ 50 વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી જશે, બાઇક લઈને આવ્યા હશે તો અહીંથી જશે, 30 વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી પણ જશે, એવું પણ બને, અને 20 વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી પણ જશે, અને એવું બને કે સરખી સંખ્યામાં પણ જશે. મતલબ 3 રસ્તા ઉપર વીજભારનો જે જથ્થો, વિદ્યાર્થીઓની જે સંખ્યા હતી, જે જથ્થો તો શું થઈ ગયો? વેચાઈ ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? તો સમાંતર જોડાણમાં બરાબર સમજી લઈશું, બરાબર સમજી લઈશું. આગળ જતા દાખલામાં અને એકદમ સરળતાથી દાખલા ગણી શકાય. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોને શ્રેણી સમાંતર જોડાણની જ ખબર નહીં પડતી. તો શ્રેણી સમાંતર જોડાણ માટે બેઝ સમજી લો. શ્રેણી જોડાણ એટલે એક જ રસ્તો, તો Q અચળ, V બદલાય. સમાંતર જોડાણમાં શું થયું? આ જ વસ્તુ આપણે ચલો સર્કિટ લઈ લઈએ અવરોધની. કેપેસિટરનું પણ સમજાવું છું, પણ જસ્ટ આપણને અવરોધનું ધોરણ 10માં ખ્યાલ છે, એટલે હું અત્યારે કેપેસિટરનું શ્રેણી સમાંતર જોડાણ સમજાવતો નથી, માત્ર શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ સમજાવ્યું. એ બેટરી લઈ લઈએ. ચલો બેટરીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળ્યા, ને એ ઇલેક્ટ્રોન સમજવા માટે 100 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બાજુ ધન વીજભાર હશે, 100 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવી ગયા. હવે 100 ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરીને અહીંયા આવવાનું છે, તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે આ પાસે 50 ઇલેક્ટ્રોન હશે, અહીંયા 30 ઇલેક્ટ્રોન ગયા, અહીંયા 20 ઇલેક્ટ્રોન ગયા. તો ત્રણેય અવરોધ R1, R2, R3માંથી પસાર થતો વીજભારનો જથ્થો અલગ અલગ, Q1, Q2, Q3. અચ્છા, સમાંતર જોડાણમાં Q અચળ ના હોય, સમાંતર જોડાણમાં Q બદલાય, તો સ્વાભાવિક રીતે શું અચળ હોય? V અચળ હોય. કોઈ કહે કેવી રીતે? એમ નામ નહીં, કોઈ વસ્તુ સ્વીકારી નહીં લેવાની. એક્સક્યુઝ મી. ચલો V કેવી રીતે અચળ જોજો બરાબર. R1ના મેં કીધું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનો તો R1ના આ બે છેડા, આ એકના બે, R1ના બે છેડા અહીંયા જાય છે ભાઈ, આનું નામ આપી દઉં, આને નામ આપી દઉં B. તો R1ના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે A અને B વચ્ચેનો તફાવત, R2ના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે A અને B વચ્ચેનો તફાવત, R3ના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે A અને B વચ્ચેનો તફાવત. મતલબ R1, R2 અને R3 આ ત્રણેય માટેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવતનું મૂલ્ય કેવું થયું? સરખું. તો શું? V અચળ, Q બદલાય. બરાબર ફરીથી સમજી લો. શ્રેણી જોડાણમાં હું જ્યાં પણ દાખલા આવશે ત્યારે માત્ર આટલું બોલીશ. શ્રેણી જોડાણમાં Q અચળ, V બદલાય, બરોબર છે. તો યાદ એક રાખીએ કે શું અચળ? Q અચળ તો V બદલાય. સમાંતર જોડાણમાં V અચળ તો Q બદલાય. ક્લિયર? તો હવે આપણે કેપેસિટરનું શ્રેણી સમાંતર જોડાણ એકદમ સરળતાથી
થિયરીને સાબિત કરી શકીએ. કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ. ચલો એક કેપેસિટર લઈ લઈએ, 2 રાખીએ, બરોબર લઈ શકાય. 3 કેપેસિટર લઈ લીધા અને 3 કેપેસિટરને આપણે બેટરી સાથે જોઈન કરી દીધા. હા, કેપેસિટરની સંજ્ઞા બેટરી જેવી છે. એ આ બેટરીની સંજ્ઞા છે. બેટરીનો આ છેડો પ્લસ મોટો હોય અને નાનો હોય માઇનસ હોય, આ બેટરીની સંજ્ઞા. અને કેપેસિટરની બંને પ્લેટો કેવી હોય? તદ્દન સરખી હોય, તો આ કેપેસિટરની સંજ્ઞા. એ કેપેસિટરની સંજ્ઞામાં ઘણીવાર તમને આ રીતનું તીર મારેલું હોય, મતલબ થાય ચલ કેપેસિટર, જે કેપેસિટરનું મૂલ્ય તમે બદલી શકો. બેટરીમાં પણ આવું તીર મારેલું હોય, એનો મતલબ ચલ બેટરી, કે જે બેટરીનું મૂલ્ય તમે બદલી શકો. તો 3 કેપેસિટરો લઈ લીધા, જેમના કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય C1, C2 અને C3. કયા જોડાણમાં ભાઈ? શ્રેણી જોડાણમાં. ડીસી બેટરીનો છેડો પ્લસ, આ માઇનસ. તો આ પ્લેટ કેવી થશે? પ્લસ થશે, પ્લસ ક્યુ. આ પ્લેટ કેવી થાય? માઇનસ. અહીંયા પ્લસ, આ માઇનસ, આ પ્લસ અને આ માઇનસ. શ્રેણી જોડાણમાં બધાનો વીજભાર કેવો? અચળ. હાલ એ તો સમજાવ્યું તમને, બુકમાં બેટરી દર્શાવેલી નથી, બરાબર. બીજી એક વસ્તુ અહીં ધ્યાન આપીશું કે કોઈ પણ કેપેસિટર હોય એ 2 કેપેસિટરની સમજવા માટે તો ખાસ, બાકી થિયરી તો એકદમ ક્લિયર છે. આ બેટરી, આ પ્લસ, આ માઇનસ. ઇલેક્ટ્રોન અથવા એમ વિચારીએ કે ચલો ધન વીજભાર ગતિ કરે છે. ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આપણે શીખીશું કે ખરેખર ધન વીજભાર તો ગતિ કરતો નથી, ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે છે. પણ બેટરીનો પ્રવાહ ધનથી ઋણ દિશામાં દર્શાવવામાં આવે છે. ચલો આ છેડો, આ તો પ્લસ છે બેટરીનું, તો આના ઉપર ધન વીજભાર જમા થતો જશે અને પ્લસ ક્યુ થઈ ગયું ધારી લો. બેટરીનો આ છેડો માઇનસ છે, તો એ આ માઇનસ થશે, એ સાચું છે. ચલો આ એ માઇનસ થઈ ગયું, પણ આ કેવી રીતે માઇનસ થાય? આની સાથે બેટરી નથી, આ વચ્ચેની 2 પ્લેટો વચ્ચે. તો મિત્રો કેપેસિટર જ્યારે તમે બેટરી સાથે જોઈન્ટ કર્યું, જ્યારે કેપેસિટરને બેટરી સાથે જોઈન કર્યું ત્યારે કેપેસિટરનો કુલ વીજભાર તો 0 હતો શરૂઆતમાં, તો એનો કુલ વીજભાર 0 જ રહેવો જોઈએ. બરાબર સમજો, કેપેસિટરનો કુલ વીજભાર એટલે આનો પ્લસ વીજભાર હતો. વીજભાર સંરક્ષણના નિયમ પ્રમાણે આ પ્લસ વીજભાર થાય તો આ માઇનસ વીજભાર થાય. આ જે પ્લેટો છે એ તો અલગ છે, આ પ્લેટો અલગ છે, તો અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ વીજભાર તો જે હોય નહીં રહેવું જોઈએ. આ માઇનસ એટલે કે આ માઇનસ થયું તો આનો વીજભાર પ્લસ થાય. હા, હવે હું એવું કહી શકું કે કેપેસિટરનો વીજભાર કેટલો? પ્લસ ક્યુ. કેપેસિટરનો વીજભારનો મતલબ કેપેસિટરની ધન પ્લેટ ઉપર જે વીજભાર હોય તે વીજભારને કેપેસિટરનો વીજભાર કહે છે. અને શ્રેણી જોડાણમાં સીધું કે શ્રેણી જોડાણમાં વીજભાર કેવો રહે? અચળ રહે. તો મેં ત્રણેયના વીજભાર ક્યુ 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 લખી દીધા. બેટરી થોડી નીચે દર્શાવી દઈએ, પ્લસ માઇનસ. ઓકે, શું બદલાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન બદલાય. આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1, આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2, આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V3. સીધું આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કેપેસિટરના જોડાણને કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ કહે છે. શ્રેણી જોડાણમાં દરેક કેપેસિટર પરનો વીજભારનો જથ્થો અચળ હોય છે, એટલે કે દરેક વીજભાર Q દર્શાવેલ છે. અને કેપેસિટરના C1, C2 અને C3 ની પ્લેટો વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V1, V2 અને V3 દર્શાવેલ છે. ચલો હવે કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન બેટરીના V હોય એટલે કે આ ટોટલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3 કરવાથી થશે. તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3. ચલો V1નું સૂત્ર તો આપણી પાસે સીધું એ લખી શકીએ. C બરાબર સૂત્ર શું છે ભાઈ? Q અપોન V. તો Vનું સૂત્ર શું થાય? V બરાબર Q અપોન C થાય. તો પહેલાં માટે V1 માટે શું લખાય? V1 બરાબર Q અપોન C1, V2 માટે Q અપોન C2 અને V3 માટે Q અપોન C3. Q અચળ, C1, C2, C3. તો V બરાબર Q અપોન C, Q અપોન C1, Q અપોન C2, Q અપોન C3. તો V1ની જગ્યાએ
Q/C1 પ્લસ Q/C2 પ્લસ Q/C3। જો આ તંત્રનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ, આ શ્રેણી જોડાણનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C હોય તો કુલ વોલ્ટેજ કેટલા V, કુલ વીજભાર કેટલો Q, તો કેપેસિટન્સ C બરાબર સૂત્ર શું થાય Q/V, તો ધેરફોર V બરાબર Q/C લખાય જી હાજરી નહીં, તો V ની જગ્યાએ લખી દઉં Q/C, તો Q/C બરાબર Q/C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3। Q નીકળી જશે તો 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3। આવી ગયું સૂત્ર। અવરોધનું સૂત્ર હતું 1/R બરાબર 1/R1 પ્લસ R2, પણ સમાંતરમાં હતું। કેપેસિટરનું શ્રેણીમાં સૂત્ર આવ્યું 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ 1/C3। ચલો કોઈ પણ સિમ્પલ એકદમ શ્રેણી જોડાણ, Q અચર, V બદલાય, C બરાબર Q/V પરથી V1 V2 V3, ટોટલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V બરાબર 3નો સરવાળો, કિંમતો મૂકી દીધી, જવાબ 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ 1/C3। ઓકે, ચલો બે કેપેસિટર હોય તો શું લખાય? શ્રેણી જોડાણની જ વાર્તા ચાલે છે। જો બે કેપેસિટર હોય તો 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ 1/C2, તો ધેરફોર 1/C બરાબર ચોકડી ગુણાકાર C1 પ્લસ C2 એટલે C2 પ્લસ C1, C1 પ્લસ C2, નીચે બંનેનો ગુણાકાર, તો C બરાબર C1 C2 અપોન C1 પ્લસ C2। આ યાદ રાખીજો મિત્રો ખાસ, આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું। આ જનરલ સૂત્ર છે, એનું જ ખાલી બે કેપેસિટર માટે સાદું રૂપ આપ્યું છે 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ 1/C3। હું આ સમીકરણ એટલા માટે યાદ રાખવાનું કહું છું, દાખલા તરીકે C1 ની કિંમત 2 માઇક્રોફેરાડે અને C2 ની કિંમત 3 માઇક્રોફેરાડે, અને તમને કે બંનેનું શ્રેણી જોડાણ, તો શ્રેણી જોડાણમાં કેપેસિટન્સ C શોધો। તો આ સૂત્ર પ્રમાણે તમે આવું કરવાના 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ 1/C2, 1/C બરાબર 1/2 પ્લસ 1/3, 1/C બરાબર 3 2 5/6, તો C બરાબર 6/5, અથવા 1/2 એટલે 0.5 લખવાના, 1/3 એટલે 0.33 લખવાના, કેલ્ક્યુલેટર વાપરવાના। એના કરતાં આપણે ડાયરેક્ટ બે કેપેસિટર આપ્યા હોય, શ્રેણી જોડાણ હોય તો સાદુરૂપ આપી જ દીધું। યાદ રાખવાનું C બરાબર 2નો ગુણાકાર ભાગ્યા 2નો સરવાળો, તો 3 દુ 6 ભાગ્યા 5 માઇક્રોફેરાડે। ઓકે, C1 C2 ની કિંમત આપેલી હોય, C ની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ 6/5 માઇક્રોફેરાડે। ક્લિયર? તો બે કેપેસિટર તો C1 પ્લસ C2। ઓકે, હવે એક પ્રશ્ન થાય કે જો બધા કેપેસિટરો સરખા હોય તો આ એમને એમ રાખવું। ચલો બે કેપેસિટર સરખા સમજવા માટે સૂત્ર પછી હું ડાયરેક્ટ લખાવું છું તમને। C1 ની કિંમત 2 માઇક્રોફેરાડે, 3 લઈએ, ચલો 3 માઇક્રોફેરાડે, અને C2 ની કિંમત પણ 3 માઇક્રોફેરાડે, બંને શ્રેણીમાં, ચર્ચા શ્રેણીની ચાલે છે એટલે શ્રેણી જોડાણ જ સમજવાનું। તો કુલ કેપેસિટન્સ C બરાબર શું થાય? તો 2નો ગુણાકાર ભાગ્યા 2નો સરવાળો, તો 3 તરી 9, 3 3 6 15 સંગ 90, 1.5 માઇક્રોફેરાડે। અથવા થોડું વિચારો નાને, C1 C2 સરખા છે, C1 C2 સરખા છે, તો C1 ઇન્ટુ C1 એટલે શું થઈ ગયું? C1 સ્ક્વેર, અને C1 પ્લસ C2, ચલો આને નામ આપી દઉં C ડેશ। C1 C2 સરખા છે તો C કહી દઉં, ખબર પડી? C1 અને C2 ની કિંમત સરખી કહી દીધી C, અને જે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે અરે કેપેસિટન્સ છે એને C ડેશ કહી દઈએ, તો C ઇન્ટુ C એટલે C સ્ક્વેર, C1 પ્લસ C2 એટલે C પ્લસ C 2C, તો ઉપરથી એક C નીચેથી એક C જતા હોય તો C/2। જુઓ, જો કેપેસિટરો સરખા હોય
तो श्रेणी जोड़ाण में आ सूत्र परथी डायरेक्ट C/2 थाय 3 ने 3 अर्धु दौड़ 1.5 माइक्रोफेराडे। फरीथी बीजो MCQ लखीए C1 ની કિંમત, C2 ની કિંમત, C3 ની કિંમત C10 માઇક્રોફેરાડે અને બધા શ્રેણી જોડાણમાં। તો કુલ કેપેસિટન્સ C' બરાબર C/3 થાય। C1, C2, C3 ની કિંમત હું C કહી દીધી સરખી છે C/3 10/3 જા બાઈ ગયો। કેવી રીતે સમીકરણ લાગુ પાડો 1/C' બરાબર 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ 1/C3 તો 1/C' બરાબર 1/C 1/C ખ્યાલ આવ્યો ને 10 10 10 એ બધાને મેં નામ આપી દીધું C તો 1/C' બરાબર 3/C થયા 1 2 3 વખત તો C' બરાબર C/3 C' બરાબર C/3 ओके चलो आनाथी हजू आगळ जईए मारे समजावुं छे के समीकरण सेवटनुं समीकरण C1 C2 C3 C4 डैश 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 n कैपेसिटरो अने बधानुं मूल्य सरखुं तो समतुल्य कैपेसिटन्स जे होय एनुं n मां भागनुं थई जाय। जो बे कैपेसिटरो तो अर्धुं थई जाय 3 कैपेसिटर 1 2 3 तो त्रीजा भागनु थई जाए तो n कैपेसिटरो कोई के ना साहेब साबित करो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 केटली वखत n वखत। हवे मित्रों 1/C C1 C2 C3 बधानी किंमत केवी सरखी तो 1/C 1/C केटला टाइम n वखत n टाइम 1 2 3 3 हो तो 3C 4 हो तो 4/C n टाइम है तो n/C तो 1/C' ની કિંમત n/C तो C' ની કિંમત C/n ओके। અને જે કેપેસિટન્સ છે એની સંખ્યા વડે ભાગાકાર થાય એ માટે કેપેસિટન્સમાં વધારો થાય કે ઘટાડો થાય મૂલ્ય ઘટે 3 3 ડોટ થઈ ગયું જો 10 10 10 3 तो 10/3 10/3 जवाब आवशे 3.33 मूल्य घटी गयु। एक कैपेसिटर मूल्य 10 है एना करते घटी गयु एक कैपेसिटर मूल्य 3 है एना करते घटी गयु तो C/n ની કિંમત લઘુત્તમ કેપેસિટન્સ આપી તમને લઘુત્તમ કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય C/n ખ્યાલ આવે। દાખલા તરીકે ચલો એક એક્ઝામ્પલ ડાયરેક્ટ જવાબ લખી દેવાનો છે આવું તમને કહી દીધું છે। चलो बैटरी 3 माइक्रोफेराडे 3 माइक्रोफेराडे और 3 माइक्रोफेराडे C1 C2 C3 श्रेणी जोड़ाण में तो कुल कैपेसिटन्स केटलुं थाय 1 माइक्रोफेराडे। केवी रीते C' लखूँ C लखूँ गमे ते चलो C' बराबर शू लखाय तो भाई C1 C2 C3 सरखा सरखा अने श्रेणी में केटला वखत छे 1 2 3 तो C/3 संख्या वडे भागी दो C/n C/3 तो 3/3 C की किंमत 3 है 3/3 એટલે 1 माइक्रोफेराडे। क्लियर। जो बे कैपेसिटरो होय तो C बराबर C1 C2 नो गुणाकार C1 प्लस C2। जो बधा कैपेसिटरो सरखा होय तो एनी संख्या वडे भागी देवाना 2 कैपेसिटर तो C/2 अर्धुं थाय 3 कैपेसिटर तो C/3 n कैपेसिटर तो C/n અને C/n ની કિંમત શ્રેણી જોડાણમાં લઘુત્તમ મૂલ્ય મળે। આ જ વસ્તુ આપણે અવરોધ માટે પણ લખી શકીએ પણ એ સમાંતર જોડાણમાં આવશે ત્યારે એની ચર્ચા કરીશું। ચલો ક્લિયર। कैपेसिटरों समांतर जोड़ाण समांतर जोड़ाण में शू अचर याद राखीशो बराबर मगज में फिट कर दईशुं। श्रेणी जोड़ाण में क्यू अचर तो V बदलाय
मगर समांतर जोड़ाण में V अचर तो Q बदलाय। ओके, चलो कैपेसिटर समांतर जोड़ाण C1 C2 અને C3 ત્રણ કેપેસિટર લઈ લઈએ समांतर जोड़ाण। બેટરી V વોલ્ટની પ્લસ માઇનસ પ્લસ છેડા થઈ જશે आ माइनस। चलो कैपेसिटर सिम्बॉलिंग कर दिए C1 C2 C3। कैपेसिटर शू अचर भाई समांतर जोड़ाण में V अचर शू बदलाय तो आनु वीजभार Q1 आनु वीजभार Q2 आनु वीजभार Q3। क्लियर। अच्छा कुल वीजभार केटलो तो पेला में V बदलाय तो कुल विद्युत स्थितिमान बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 तो ये कोनो सरवाळो थाय कुल वीजभार Q शोधवो होय અહીંથી ગયેલા 100 ઇલેક્ટ્રોન 50 30 20 तो टोटल वीजभार Q आनो कुल वीजभार केटलो છે Q आना कुल वोल्टेज केटला છે V। ओके तो कुल वीजभार शोधवो હોય તો ત્રણને શું કરવો પડશે સરવાળો। तो અહીં बाय द फिगर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलो Q इज इक्वल टू Q1 कैपेसिटर सूत्र अहीं लखूँ तो C बराबर Q अपॉन V तो Q नु समीकरण थाय CV Q बराबर CV तो Q1 बराबर शू थाय तो Q1 बराबर CV C1V V अचर है। Q2 नु सूत्र शू थाय तो Q2 बराबर C2V थाय भाई Q2 बराबर C2V CV सूत्र Q3 बराबर C3V तो Q बराबर CV C1V C2V C3V અને કુલ કેપેસિટન્સ આનું C હોય તો Q બરાબર શું લખાય CV કારણ કે વોલ્ટેજ V અને કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું લઈ લીધું મેં CV જે આપણે શોધવાનું છે તો CV બરાબર C1V પ્લસ C2V પ્લસ C3V સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ લખીએ આપણે C હોય तो C VV जता रहे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जो अवरोधना सूत्रों साथ कम्पेरिजन करिए पछी अवरोध में जो सूत्र समान श्रेणी में मळतुं हतुं अहींया समांतर में मळशे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। आमां कोई सादरूप आपवानो प्रश्न नथी सीधे सीधो सरवाळो थाय। हवे जो n केपेसिटरो सरखा होय तो n केपेसिटरो समान होय तो कुल कैपेसिटन्स केटલું થઈ જાય NC। भाई बे कैपेसिटरो लई लऊं C1 C2 सरखा है C1 C2 बराबर C बे कैपेसिटरो तो C डैश बराबर C1 प्लस C2 तो C प्लस C बे वखत 2C 3 होय तो 3C n होय तो NC। पेलामां सूत्र शुं आव्युं C बाय n आमां शुं आव्युं NC तो जे होय एनुं मूल्य n गणुं वधी जाय माटे कैपेसिटन्सनुं केवुं जोडाण महत्तम मूल्य पेलामो लघुत्तम मूल्य आनी अंदर महत्तम मूल्य याद रखीशुं आपणे C डैश बराबर NC। चलो क्लियर। बंनेना समीकरण लखी दीए। एक वखत श्रेणी जोड़ाण कैपेसिटरनुं ज हेडिंग कैपेसिटर अवरोध माटे लागू ना पड़ता कैपेसिटर श्रेणी जोड़ाण सूत्र बे माटे लख्युं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अथवा C बराबर 2 नो गुणाकार भाग्या 2 नो सरवाळो शब्दों में याद राखीशुं। अने जो n कैपेसिटर होय जो n कैपेसिटर समान n कैपेसिटर समान n कैपेसिटरो श्रेणी में चर्चा श्रेणी चाले तो कुल कैपेसिटन्स C बाय n थाय जे कैपेसिटन्सनुं लघुत्तम मूल्य। चलो समांतर जोड़ाण समांतर जोड़ाण में तो सीधे सीधो C1 प्लस C2 सरवाळो अने n समान कैपेसिटर होय
तो सी डैश बराबर एन सी, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी एन वखत तो एन सी केवुं मूल्य थई गयुं महत्तम मूल्य। ओके चलो एक एमसीक्यू लीए आपणे 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटन्स धरावता ये लखी दो 5 माइक्रोफेराडे कैपेसिटन्स धरावता 10 कैपेसिटरोना जोड़ाणथी मळता महत्तम अने लघुत्तम कैपेसिटन्सनो गुणोत्तर शोधो। गुणोत्तर शोधवानुं कीधुं छे। ओके चलो समझी लो शुं कहेवा मांगे छे। 5 माइक्रोफेराडे कैपेसिटन्स धरावता एटले C1 C2 C3 केटला कैपेसिटर 10 है। ये बधानी किंमत केटली है 5 माइक्रोफेराडे। एक लखी दो C1 C2 10 वखत क्या लखवा जाए। अने कैपेसिटरों की संख्या केटली है 10 कैपेसिटरों। तो शू प्रश्न कर्यो महत्तम अने लघुत्तम कैपेसिटन्सनो गुणोत्तर। भाई महत्तम अने लघुत्तम कैपेसिटन्स तो महत्तम थाय NC। हवे कोई विद्यार्थी एवं करवा जाए कि महत्तम थाय 10 × 5 एटले 50। चलो लखीए C महत्तम कुल कैपेसिटन्स C डैश अने C लघुत्तम थाय ने तो अहींया शुं थशे NC एटले 50 अने अहींया 10/2 क्लियर समझम पड़ी। लघुत्तम C नी किंमत केटली है 10 ना C नी किंमत केटली है 5 अने N नी किंमत केटली है 10 तो 5/10 एटले 0.2 0.5 अने NC तो N नी किंमत 10 अने C नी किंमत 5 तो 50। अलग अलग नहीं मूकीए। ज्यारे गुणोत्तर मांग्यो होय तो सीधे सीधुं जो अहींया बंने सूत्रों तो है महत्तम भाग्या लघुत्तम तो आपणे सूत्रनो ज भागाकार कर दीए। तो महत्तमनुं सूत्र है NC अने लघुत्तमनुं C/N। C नो तो कोई मतलब ज नहीं, C जता रहेशे। N कूदको माइन ऊपर जाए तो N²। महत्तम भाग्या लघुत्तम के तो N² अने लघुत्तम भाग्या महत्तम के तो 1/N²। ये तो उल्टे जाए ना तो सीधो जवाब अहीं आवशे महत्तम भाग्या लघुत्तम नो गुणोत्तर कीधो। C नो कोई मतलब ज नहीं, गमे एटलुं आप 50 आले 500 आप गमे एटले आले। N नी किंमत 10 कैपेसिटर हो तो 10² बराबर 100 अने जो लघुत्तम भाग्या महत्तम के तो 1/100। क्लियर मित्रों याद राखीशुं। श्रेणी जोड़ाण में समीकरण N बाय भागाकार में आवे लघुत्तम मूल्य थाय अने पेलामां N गुणाकार में आवे महत्तम मूल्य थाय। बंनेनो गुणोत्तर महत्तम भाग्या लघुत्तम N²। हाँ पण क्यारे पछी बधा माटे लागू ना पाड़ता। क्यारे समान कैपेसिटर एटला माटे तो आपणे एक C लख्युं छे C1 C2 C3 बधा सरखा छे 10 कैपेसिटर पण बधानुं मूल्य केटलुं छे 5 तो C नी जग्याए 5 मूकी देवाना। क्लियर। श्रेणी समांतर जोड़ाण में जरा के कचाश रहवी जोईए नहीं। ओके नानो सरखो एमसीक्यू लई आपणुं लेक्चर पूरुं करीए। चलो 2 कैपेसिटर लई लीए अने बेटरी 6 माइक्रोफेराडे 6 × 12 અને 6 × 2 8 6 × 3 18 3 માઇક્રોફેરાડે અને બેટરી લઈ લઈએ આપણે 4 વોલ્ટની। ओके चलो अब प्रश्न जाओ कि आना वोल्टेज चार्ज प्लस माइनस तो दरेक कैपेसिटर परनो वीजभार शोधो। दरेक कैपेसिटर परनो वीजभार Q1 Q2 शोधो। कुल कैपेसिटन्स शोधो। पहला ये शोधवू पड़शे कुल कैपेसिटन्स शोधो। C शोधो आने C1 कही दिए आने C2 कही दिए।
ઓકે, અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધો. દરેક કેપેસિટર પરનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત PD V1 અને V2 શોધો. ઓકે, મેં કીધું શ્રેણી જોડાણ હોય તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, Q અચળ. સમાંતર જોડાણ હોય તો V અચળ. ચલો પહેલાં તો કુલ કેપેસિટન્સ શોધી દઈએ. તો કયું જોડાણ છે મિત્રો? C1 અને C2નું શ્રેણી જોડાણ. C1 C2નું કેવું જોડાણ? શ્રેણી જોડાણ. તો શ્રેણી જોડાણમાં શું થાય? બેનો ગુણાકાર ભાગ્યા બેનો સરવાળો. 1/1 વાળું સૂત્ર નહીં વાપરીએ. 6 તરી 18 અને 6 અંતર 9. જવાબ આવી ગયો 2 માઇક્રોફેરાડે. ઓકે, ચલો હવે વીજભાર શોધી દઈએ. તો C બરાબર Q/V, તો Q બરાબર CV. કોનો વીજભાર? કોઈ કે સાહેબ બેટરીનો વીજભાર. સાચું, ભલે બેટરીનો વીજભાર શોધીએ. ભાઈ બેટરીનો વીજભાર શોધીશું તો આ બંનેનો વીજભાર સરખો જ હશે. શ્રેણી જોડાણમાં Q અચળ. ચલો Q બરાબર CV. Cની કિંમત કેટલી? 2 માઇક્રોફેરાડે. કોઈ કે સાહેબ તમે કેમ આવું કરો છો? આ તો C1 6 માઇક્રો. બરાબર યાદ રાખીએ, બેટરી ક્યારે પણ સિંગલ કેપેસિટરને ધ્યાનમાં ના લે. બેટરીને ખબર જ ના કે ભાઈ C1 C2. બેટરીને તો વસ્તુ એક જ છે કે ભાઈ C1 C2 જેટલું હોય બધાનું કોમ્બિનેશન કેટલું? 2 માઇક્રોફેરાડે. તો બેટરી માટે તો એક જ કેપેસિટર છે. આવું થયું, સર્કિટ દોરવી હતું, બેટરી માટે આવી સર્કિટ થઈ. 4 વોલ્ટની બેટરી અને 2 માઇક્રોફેરાડેનું કેપેસિટર. તમે શું કોમ્બિનેશન કર્યું એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. બેટરી માટે તો એક જ કેપેસિટર છે અને કેપેસિટર કયું મળ્યું? 2 માઇક્રોફેરાડે, જેને કહીશું આપણે સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ. તો કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું? 2 માઇક્રોફેરાડે. કુલ વીજભાર કેટલો બેટરીનો? તો Q બરાબર CV. 2 માઇક્રોફેરાડે ક્રોસ Vની કિંમત લઈ લીધી આપણે 4, તો 8 માઇક્રોકુલમ. ઉતાર ના કરતા, માઇક્રોકુલમ. Cની કિંમત 2 માઇક્રો છે, માઇક્રો રાખી તો પણ અહીંયા 8 માઇક્રોકુલમ. કોનો વીજભાર 8 માઇક્રોકુલમ? બેટરીનો. તો ભાઈ શ્રેણી જોડાણમાં તો Qની કિંમત કેવી? અચળ. તો ધેરફોર પહેલાનો વીજભાર Q1 કહીએ, બીજાનો વીજભાર Q2 કહીએ, એ પણ કેટલું હોય? 8 માઇક્રોકુલમ. શ્રેણી જોડાણમાં Q અચળ. શું બદલાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ચલો હવે આની કિંમત Q1 મળી ગઈ, આની કિંમત Q2 મળી ગઈ. C1 તમને આપેલા છે. C1ની કિંમત 6 માઇક્રો, C2ની કિંમત 3 માઇક્રો. તો ભાઈ V1 V2 ના મળી જાય. કયું સૂત્ર? C બરાબર Q/V. તો Vનું સમીકરણ Q/C. તો V1 બરાબર Q1/C1 અને V2 બરાબર Q2/C2. Q1ની કિંમત 8 માઇક્રો, C1ની કિંમત 6, Q2ની કિંમત 8 માઇક્રો અને C2ની કિંમત 3. આપણો જવાબ 8/6 એટલે 4/3 વોલ્ટ અને આ તો થશે 8/3 વોલ્ટ. હા, એ બંનેનો સરવાળો થઈને 4 વોલ્ટેજ થવો જોઈએ. તો 4/3 પ્લસ 8/3, 4/3 પ્લસ 8/3 તો 3, 8 ને 4 12, જવાબ 4 વોલ્ટ થવો જ જોઈએ. ક્લિયર? શ્રેણી જોડાણ હોય તો શું અચળ? Q અચળ. સમાંતર જોડાણ હોય તો V અચળ. આવો દાખલો સમાંતર માટે પણ લખી શકાય. ઓકે મિત્રો, આજે આપણે કેપેસિટરનો બહુ મહત્વનો મુદ્દો શીખ્યા, શ્રેણી જોડાણ. તો મેં સમજાવ્યું પણ કરું, શ્રેણી જોડાણનો મતલબ સિંગલ રસ્તો. એક જ રસ્તો હોય તો જથ્થો અચળ, ઉર્જા બદલાય તો Q અચળ, V બદલાય. અને સમાંતર જોડાણ તો રસ્તા ઘણા બધા, તો જથ્થો વેચાઈ જશે તો Q બદલાય તો V અચળ. ઓકે, સમાંતર જોડાણ અને શ્રેણી જોડાણ. તો શ્રેણી જોડાણનું સૂત્ર, હા, કમ્પેરિઝન લખાઈ દઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવે. છેલ્લે 10મા ધોરણમાં આપણે અવરોધ માટે આવું શીખી ગયા, કન્ફ્યુઝન ના થાય. અવરોધમાં શ્રેણી જોડાણનું સૂત્ર હતું R બરાબર R1 પ્લસ R2. તો અવરોધમાં જે શ્રેણી જોડાણનું સૂત્ર હતું એ કેપેસિટરમાં સમાંતરમાં બની ગયું. અવરોધમાં સમાંતરનું સૂત્ર શું હતું? 1/R બરાબર 1/R1 પ્લસ 1/R2. તો અહીં શું મળ્યું ભાઈ? કેપેસિટરમાં શ્રેણી જોડાણમાં 1/C બરાબર 1/C1 પ્લસ 1/C2 અને સમાંતર જોડાણમાં C બરાબર C1 પ્લસ C2. સૂત્રોની રચના સેમ, પણ જે શ્રેણી જોડાણમાં હતું એ અહીંયા સમાંતર જોડાણમાં આવે છે, જે સમાંતર જોડાણમાં છે શ્રેણી જોડાણમાં છે. ઓકે,
તો ભૂલ ના થાય, સમજી વિચારને યાદ રાખવાનું. અવરોધનું સૂત્ર આપણા મગજમાં ફિટ હોય તો એના કરતાં ઉલટાઈ દેવાનું. શ્રેણીમાં હોય અહીંયા સમાંતરમાં આવી જશે, સમાંતરમાં છે શ્રેણીમાં આવશે. મહેનત કરતા રહો. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.